हे स्क्रीन माझं व्यवस्थित दिसतं सगळ्यांना? Okay. Okay, now today's lecture is based on the principal sources of optimization. So with respect of the theory examination point of view, or with respect of the 50 marks of theory paper, always the question is asked on the different sources of optimization. Okay, so unit number 3 is basically based on the code optimization technique. So in a unit number 4, means again I am taking the review. In a unit number 1 we have learned what is mean by the compiler, what is mean by the analysis phase of the compiler, then synthesis phase of the compiler, then which are the different phases of the compiler are present, means you can say the steps of the compiler. So in the next lecture we have learned what is the job of the lexical analyzer. So the lexical analyzer has to basically generate the series of the tokens, right? And once the series of the token is generated, then it has to be given as an input to the basically parser, means that is called as a syntax analysis. Then the parser has to basically construct the parse tree based on which type of the parser is used by that particular underlying compiler. So most of the compilers are basically using the uh, you can say the bottom up parser. Okay, and with respect of again the bottom up parser, the CLR parser is the, you can say the most you can say the famous parser, or it has the much more capability with respect of other parsers. So parsers are basically does the syntax analysis, and then it generates the parsing table and the parse tree. And once this parsing table and the parse tree is generated, then the syntax directed definition is generated. So in a syntax directed definition, the basically semantic analysis is done with respect of each and every node of the parse tree. Semantic analysis means what the compiler has to do. Compilerचं Okay, now this is the introduction. Now see what happens. All we are the programmer. We always write down the basically code in the high level languages. Okay. We use the certain high level languages like C, C++, Java, or maybe the C sharp, or maybe any other, you can say the scripting languages. So always these high level languages introduce the different types of the overhead on the compiler. Okay, so it is required to optimize the code. How this overhead is basically increased. Now suppose I am a programmer. Maybe I can write down the one programming instruction again and again, because I don't know this instruction is I am repeating again and again, but it is not required, and I basically give this responsibility to the compiler. I will say that the compiler has to optimize this particular code, or compiler has to avoid this particular type of the redundancy. So in this way,
we can here increasing the overhead. Another example, in our high level programming languages we have a function part. So we can use the function for writing the code which is repeating again and again. But suppose I am not that much of the expert in a programming, so I can, whatever the repeated code is there, I can write down that code again and again, because I don't know what is the feature of function and what is the advantage of that particular function feature. So there is a repetition of the code, right? So to avoid that particular repetition of the code, either programmer has to take the responsibility. Now programmer is not ready to take the responsibility, then a compiler has to do it. So that's why such type of the overhead is increased on the compiler. Okay, so it is necessary to basically optimize the code. Optimization of the code is also called as the improvement of the code. So this task involves the basically eliminating the unnecessary instructions in the object code. All of you please remember, I am giving the focus on the object code, because whatever the high level programming language code is there, first of all it is converted into object code. So object code is nothing but the 3 address code. Okay, so it is required for the compiler to identify whatever the unnecessary instructions are there and try to eliminate it. Then maybe during the code optimization, it is required for the compiler to make a replacement of one sequence of instructions by adding some faster instructions. I will explain this particular part with respect to of the copy propagation, with respect to of the another technique given into the basically code optimization. Okay, so there are the two types of the code optimization: local code optimization and the basically global code optimization. So local code optimization is basically involves in the one basic block. All of you please remember, already we have learned in a previous lecture converting the 3 address code in terms of the number of the basic blocks, right? So we have suppose 5 blocks. So within one block maybe there are the certain instructions which are repeated again and again. So there is a need to the compiler to avoid the repetition of such type of the instruction. That is called as a local code optimization. And global code optimization, that also involves in a data flow analysis. Now see, these are the certain local code optimization techniques are there. The first one is we need to represent the DAG in terms of the basic blocks. Okay, basic block means we have a one block. Within the one block we have to identify the local common expressions. Common expression means these expressions already basically executed, and value of this particular expression is not changed, so we can use this particular expression again and again. Then dead code elimination, the use of algebraic identities, representation of the array references, and reassembling the basic blocks from the DAG. I will explain this particular part in some other lecture. I will provide the video lecture for this part also. Okay, so now we have to give the focus on mainly global code optimization techniques. So here we have to basically give the introduction on the data flow analysis. Then we have to go for data flow abstraction. Then we have to give the focus on the data flow analysis schemas which are used in terms of the transfer functions, control flow constraints. And then we have to go for data flow analysis schemas on the basic block, in which we have to go for learning these 3 techniques. So in the next lecture I will teach you what is mean by this data flow analysis and all these techniques with respect of data flow analysis. Okay. Operations are done. Basically it doesn't know to the compiler. Okay. हा कोड हा 3 ॲड्रेस कोड आहे. सर ह्या 3 ॲड्रेस कोडचं त्यांनी कन्वर्जन कशामध्ये केलेलं आहे? फ्लो ग्राफमध्ये. तर तुम्हाला एक असाइनमेंट आहे की हा कोड घ्यायचा आणि ह्या कोडचं काय करायचं, हे करायचं, बेसिक ब्लॉक जनरेट करायचे, फ्लो ग्राफ जनरेट करायचे आणि त्याच्यामध्ये लूप्स द्यायचे. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर पण बघा ह्या ठिकाणी
ही बघा व्हॅल्यू, इथे दिसतंय का? हे दिसतंय? हा जो पार्ट आहे हा, ओके. मग हा पार्ट मी घेतला म्हणजे त्याच्याशी आपण कंपेअर केलो. ओके. सो ब्लॉक नंबर 5 च्या जितक्या पण इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या प्रत्येक ब्लॉक बरोबर कंपायलर कंपेअर करत जातो आणि कंपायलरला ऑब्झर्व झालं की इन अ ब्लॉक नंबर 3 देर इज अ वन इन्स्ट्रक्शन हुज RHS पार्ट इज ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड. म्हणजे in the current block number 5 basically there is a of t4 and its value is already calculated in a block number 3 and which is assigned to the t5. So compiler has got the chance to eliminate the t9 is equal to a of t4. म्हणजे ही 18 नंबरची इन्स्ट्रक्शन काय करणार, कंपायलर इलिमिनेट करणार आणि इलिमिनेट करताना जिथे जिथे t9 सॉरी ओके जिथे जिथे t9 आहे तिथे तिथे कंपायलरला काय यूज करावं लागेल, t5. सो ह्या ठिकाणी हे ट्रान्सफॉर्मेशन दिलेले आहेत. सो इथे बघा हे इलिमिनेट झालं दिस इन्स्ट्रक्शन आणि t9 कुठे होतं तर ह्या ठिकाणी बेसिकली t9 आहे. सो दिस t9 इज रिप्लेस्ड बाय द t5. त्यामुळं हा असा ब्लॉक तयार होणार. ओके, कळालं? ओके, आलं ना लक्षात सर्वांच्या? सो आता नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशनला हा ब्लॉक घेतला जाणार. ओके, आणि ह्या ब्लॉक मधल्या जितक्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, आता इथे बघा टोटल इन्स्ट्रक्शन किती होत्या, 5 इन्स्ट्रक्शन्स होत्या. आउट ऑफ 5 राईट नाउ कंपायलर हॅव ओनली द 4 इन्स्ट्रक्शन. सो अगेन इट इज ऑप्टिमाइज द कोड, म्हणजे कोड ऑप्टिमाइज झाला. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये आता हा लक्षात आलं की हे असं होतंय. कळालं? हा, तुम्ही पण डोक्याला तुमच्या खत पाणी घाला, स्वतःला थँक्यू म्हणा. सगळ्यांनी करायचं आहे हे व्यवस्थित, कारण मला इथं रिस्क काय माहितीये का, जर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आला ना, क्वेश्चन पेपर टाईप आपलं एक्झामिनेशन झालं तर आपल्या सर्वांना खूप रिस्क आहे. म्हणजे मी पण आहे तुमच्या बरोबर त्याच्यात. असे काहीही क्वेश्चन ऑनलाईन हेल्प नाही करतात आम्हाला. नाही, आपण काय करूया, कंपायलर कन्स्ट्रक्शनचा मी सेपरेट ग्रुप करते, मला बरं पडेल ते. हे असं आपल्या डिस्कशनला पण बरं पडेल. सगळे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स पण करेन मी, सेपरेट ग्रुप तयार करते. आज पंकज आणि तुम्ही कोण आहात की आता कोणाचा आवाज आला मुलांमध्ये? प्रथमेश, जरा तुम्ही करा रे, आज ग्रुप करा. आपण त्याच्यामध्ये डिस्कशन पण ठेवूया, वेगळं काहीतरी करूया, कारण मला ना ऑफिशियल ग्रुपवर तेच मग ते उगीच वाईट, म्हणजे चांगलं पण नाही दिसत. मी झापते पण ना तुम्हाला, आणि त्यात ऑनलाईन काय मला झापता येत नाही, मला तुमचे चेहरे पण दिसत नाही. ठीक आहे, चालेल. हे बघा, कारण काय झालंय, मी जवळजवळ की नाही परवा दिवशी रात्री हे घेऊन बसले. मला हा जो लास्टचा पार्ट होता ना, हा कळतच नव्हता. मग परत मी काल रात्री आणि हा घेऊन बसले. मग तेव्हा मला हे कळालं की म्हणजे मी काय करत होते, म्हणजे ऍक्च्युली शिकताना प्रॉब्लेम काय होतो ते मी माझा एक एक्सपिरियन्स शेअर करते. मी ही पूर्ण एक्सप्रेशन धरत होते, x इज इक्वल टू a ऑफ t2, पण ह्यांनी काय म्हटलेलं आहे, इट इज द कॉमन सब एक्सप्रेशन आहे. त्यामुळे आपण काय करायचं आहे, राईट हँड साईडचा जो पार्ट आहे ना, भले खूप मोठी एक्सप्रेशन असेल, त्याचा काहीतरी पार्ट कुठेतरी रिपीट होत असतो. त्यामुळे मग शक्यतो आपण आर व्हॅल्यू वरती फोकस द्यायचं. आर व्हॅल्यू कुठे ऑलरेडी कॅल्क्युलेट झाली आहे का, राईट हँड साईड. आणि तुम्ही टेक्निकली बघा, आता पुढच्या वर्षी तुम्ही प्लेसमेंटला हे होणार, अपियर होणार, त्यामुळे तुम्ही आर व्हॅल्यू आणि एल व्हॅल्यू असं लक्षात ठेवा. आर व्हॅल्यू म्हणजे राईट हँड साईडची व्हॅल्यू, पूर्ण एक्सप्रेशनचा पार्ट, आणि जर तुम्ही सब एक्सप्रेशन म्हटलं तर आर व्हॅल्यू मधलं जे काही असेल ते. सो इन दिस केस वी हॅव टू से ऍक्च्युली राईट हँड साईड एक्सप्रेशन. आर व्हॅल्यू म्हणजे त्याचा रिझल्ट कॅल्क्युलेट झाल्यानंतरची व्हॅल्यू असते. त्यामुळे तसं तुम्ही थोडंसं बघा. हे कळालं? तसंच मग काय केलं
केलेलं आहे या ठिकाणी पूर्ण ही डायग्राम दाखवली. म्हणजे बुक मध्ये आपल्याला हे नंतर असं दिलेलं आहे हा पार्ट, पण हा पार्ट येतो कसा तर ह्याचं तुम्हाला आता मी एक पिक्चर दाखवलं, आपण तो पिक्चर बघितला. तसंच तुम्हाला ब्लॉक नंबर 6 स्वतःहून करायचं आहे. ऍक्च्युअली मी केलं रात्री बसून, तुम्हाला थोडक्यात सांगते. म्हणजे ब्लॉक नंबर 6 जो आहे तो आधी काय करायचा तुम्हाला ह्याच्यातली लोकल एक्सप्रेशन इलिमिनेट करायची आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गो फॉर इलिमिनेटिंग द लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन. त्यामुळे इथे इन्स्ट्रक्शन नंबर 23, इन्स्ट्रक्शन नंबर 25 ह्या सिमिलर आहेत. इन्स्ट्रक्शन नंबर 26 आणि 29 ह्या पण सिमिलर आहेत. तर 23 आपण ठेवणार, इलिमिनेट करणार 25 आणि जिथे जिथे ह्या ठिकाणी T12 आहे त्या ठिकाणी मी काय यूज करणार ऍक्च्युअली T11 यूज करणार. ठीक आहे. त्यामुळं ऍक्च्युअल ब्लॉक कसा झाला बघा, ही इन्स्ट्रक्शन ठेवली सो T11 इज इक्वल टू काय आलं 4 मल्टिप्लाइड बाय I. ही इन्स्ट्रक्शन आहे तशी राहिली. आता T12 आपण इन्स्ट्रक्शन नंबर 25 काय केली इलिमिनेट केली. त्याच्यानंतर 26 जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती आहे तशी राहिली. आता ह्या ठिकाणी इथे पण काय प्रॉब्लेम नाही, ही पण आहे तशी राहिली. इथे बघा T12 इज इक्वल टू काय T14, पण आपण T12 काय केलेलं आहे इलिमिनेट केला. इलिमिनेट का केला बिकॉज इट हॅज द सिमिलर व्हॅल्यू विच इज ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड इन द T11. सो ह्या ठिकाणी काय केलं A of T12 च्या ऐवजी आपण ह्या ठिकाणी A of T11 घातलं. पण बुक मध्ये ऍक्च्युली ह्यांनी T12च ठेवलंय. माहिती नाही काय प्रॉब्लेम आहे, मला असं वाटतंय ती प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. आपलं हे जे बुक आहे ना, हे बुक तुम्ही सगळ्यांनी बघा, दिसतंय हे बुक, हे बुक दिसतंय का? मी नंतर पिक्चर बघून टाकते. मग ह्या बुक मध्ये काय दिलंय, मी नेटवरनं पण कोड बघितला आणि बुक मध्ये पण बघितला, पण इथे त्यांनी शेवटपर्यंत T12 घेतलंय. मग मला असं वाटतंय की हे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, कारण आपण T11 ठेवतोय, T12 ऍक्च्युअली इलिमिनेट करतोय. मग T12 जर इलिमिनेट केली तर T12 च्या जागी काय पाहिजे आपल्याला T11 पाहिजे. ओके. त्यामुळं जेव्हा आपण ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशनला जाणार तर आधीची स्टेप काय करायची इलिमिनेशन ऑफ द लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन. त्यामुळे हा लोकलचा पार्ट काय करायचा इलिमिनेट करायचा आणि हा मग ब्लॉक नंबर 6 घ्यायचा आणि तो मग ब्लॉक नंबर 5 बरोबर कम्पेअर होणार नाही हा, कारण हा कंट्रोल फ्लो आहे. म्हणजे जर वरचा माझा इफ कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर ब्लॉक नंबर 5 रन होतोय आणि इफ कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर ब्लॉक नंबर 6 कडे जातोय. त्यामुळे ब्लॉक नंबर 6 ला जेव्हा तुम्ही ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन अप्लाय करणार तेव्हा तुम्हाला कम्पेअर काय करावं लागणार ब्लॉक नंबर 4, 3, 2 आणि 1 तसं. मग तसंच ह्या ठिकाणी दिलंय बघा. आता ब्लॉक नंबर 6 मधली ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे ही ब्लॉक नंबर 2 मध्ये आहे. तसंच ब्लॉक नंबर 6 मधली T13 ची जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती ऍक्च्युअली ब्लॉक नंबर 1 मध्ये आहे बघा इथे. सो आपण काय करणार आता ही इन्स्ट्रक्शन नंबर 23 इलिमिनेट करणार आणि इन्स्टेड ऑफ द T11 काय यूज करणार आपण T2, म्हणजे इथं काय होणार माझं T2 होणार. तसंच T13 कुठे आहे T1 इज इक्वल टू 4 मल्टिप्लाइड बाय N. सो आपण इलिमिनेट ही करणार आणि T13 च्या जागी काय वापरणार मी T1 वापरणार. कळालं का? त्यामुळं हा ब्लॉक नंबर 6 असा झाला माझा. ओके. म्हणजे टोटल किती इन्स्ट्रक्शन होत्या 3 आणि 3 6 इन्स्ट्रक्शन होत्या. त्याच्यापैकी आता सध्या फक्त किती इन्स्ट्रक्शन राहिल्या 4 राहिल्या. म्हणजे आता एक ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर फर्स्ट स्टेप ऑफ द इलिमिनेशन ऑफ द ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन झाल्यानंतर हा ब्लॉक नंबर 6 असा आला. मग परत ब्लॉक नंबर 6 ची व्हॅल्यू कोणाबरोबर कम्पेअर होणार विथ द अदर प्रिव्हियस ब्लॉक. मग कंपायलर सगळ्या ब्लॉक बरोबर कम्पेअर करतो. ब्लॉक नंबर 6 च्या वरती ब्लॉक नंबर 4 कम्पेअर करणार सिक्वेन्शियली मग ब्लॉक नंबर 3 कम्पेअर करणार, मग ब्लॉक नंबर 2 करणार. मग आता काय होतं या ठिकाणी ब्लॉक नंबर 2 मध्ये त्याला कॉमन मिळते बघा. A of T2 ची जी व्हॅल्यू आहे ना ती इथे A of T2 ची व्हॅल्यू इथे x ला कॅल्क्युलेट करायची आहे, बट ऑलरेडी A of T2 ची व्हॅल्यू T3 ला आहे, जे आधीच्या ह्याच्यामध्ये ब्लॉक नंबर 5 मध्ये मी जे सांगितलं होतं तेच. सो इलिमिनेट दिस वन
आणि a of t2 च्या जागी काय यूज करा या ठिकाणी t3 यूज करा. त्यामुळे हा ब्लॉक येतोय बघा. x is equal to a of t3, t4 is equal to a of t11, a of t11 is equal to t14 and a of t1 is equal to x. फक्त ना इथे t12 झालेलं आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला हे एक्झाम्पल समजा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये विचारलं आणि समजा तिथे त्यांनी t12 दिलं तर मग तुम्ही t12 घ्या. तेवढं मात्र एक जरा लक्षात ठेवा, कारण खूपदा लोक पेपर सेट करताना तुमच्या बुक मधलेच बेसिकली एक्झाम्पल्स आणि जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत ना तेच ते प्रेफर करतात. कळालं? ह्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का सांगा.